نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم. ہیلو بولو بھائی، کیوں فون کیا آپ نے؟ میں نے اس لیے فون کیا، آپ ہمیشہ قبر پرست کہتے ہو، شرک کا رٹ لگاتے ہو. قبر پرستی میں دشمن بنتے ہو. کسے کہتے ہیں قبر پرستی؟ دشمن ہے اور خود میرا بھی دشمن ہے. میں دشمن. بہت نفرت کرتا ہوں ان سے. اچھا جو قبر سے مانتے ہیں سوال کرتے. اچھا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ کا دشمن ہے؟ کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندیوں کے سب سے بڑا پیر ہے، وہ آپ کا دشمن ہے؟ کارنامہ کیا کارنامہ ہے آپ کو پتا ہے؟ ان کا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ فقیر یعنی جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، وہ زندگی میں جو فائدہ پہنچاتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور انہوں نے یا رسول اللہ المدد، اور آپ جو ہے الامداد پڑھیے. ایسے کون ایسے حدیث و قرآن کے اصول لکھا ہے ایسے کوئی؟ تو آپ دیوبندی ہو نا، تو دیوبندیوں کے اکابر کے قول بھی آپ کے لیے حجت نہیں. نہیں، ہر دیوبندی کیا قول میرے لیے حجت نہیں ہے. تو دیوبندی ہر دیوبندی نہیں، دیوبندی کے سب سے بڑے مولوی وہ آپ کے نزدیک غلط ہیں. دیوبندی آپ کے کو میں مانتا ہوں اور کچھ نہیں مانتا ہوں میں. آپ دیوبندی ہو، حیاتی دیوبندی بتائے آپ نے. ضرور تعلق ہے میرا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہر تو دیوبندی جو تعلق ہے. اگر غلط سمجھتے ہو تو ان پر حکم لگے گا نا، تو حکم کیا ہوگا؟ حاجی امداد اللہ وہ قبر پرست ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قبر پرست ہیں وہ. تو اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو؟ اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو؟ برائی کو نہ دیکھو، اچھا ہی کہہ دو بس. نہیں، اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو، ادھر ادھر کی بات مت کرو. آپ جو ہے شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، رٹ لگاتے ہو. زمانے میں میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی اس کو نہیں مانتے؟ مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا ہوں؟ مانتا ہو تو اس کو مانتے ہو، اس کا پیر کو نہیں مانتے ہو. اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو، اشرف علی تھانوی کے پیر کو نہیں مانتے. آپ بھی حنفی ہو؟ ہاں اب حنفی ہو؟ میں ابو حنیفہ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہو آپ؟ الحمدللہ ہم ہی حنیفی ہیں، تم حنفی تھوڑی ہو، تم تو کافر ہو. نہیں، آپ یہ ہوتا ہے ابو حنیفہ کا ہر مسئلے سے رائے دیا جاتا ہے. تم کافر ہو، تم کو حنفی شافی سے کیا مطلب؟ حنفی تو ہم ہیں. دوسرے کو کافر کہتا ہے وہ تو پہلے خود کافر ہے. کیوں؟ جو دوسرے کو کافر کا الزام لگاتا ہے وہ. اچھا، تو دیوبندی لوگ شیعہ کو کافر کہتا ہے، تو اس لیے دیوبندی کافر ہے. دیوبندی لوگ قادیانی کو کافر کہتا ہے، اس لیے دیوبندی کافر ہے. نہیں. تم تو ایسا، تم تو مطلقاً کہہ دیا جو دوسرے کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے. بھائی صاحب ادب سے بات کریے، آپ ادب کے دائرے میں بات کریے. ادب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں بھائی صاحب، آپ کو بالکل ادب احترام کے ساتھ میں نے بات کیا، کوئی ماں بہن کی گالیاں نہیں دی، آپ کو یہ احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ دیوبندی میں ایک بات صاف کہتا ہوں، ہر دیوبندی تم نے اپنے اسٹیٹس میں لکھ رکھے ہو دیوبندی، اور دیوبندی علماء کی شان بیان کرتے ہو، تو میں دیوبندی نہیں کیا کہوں تم کو؟ رافضی کہوں؟ قادیانی کہوں کیا تم کو؟ تم کو قادیانی کہوں؟ تم نے اسٹیٹس میں تمہارے اسٹیٹس میں دیوبندی کا. جناب والا آپ غصہ نہ ہو، مہربانی کر کے آپ غصہ نہ ہو، اطمینان سے بات کریں. میں آپ کو بہت احترام سے بات کر رہا ہوں، کیوں آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آپ کو کال کیا، تو آپ جو ہے کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو. میری بات سنیں، قبر میں جا کے سجدہ کرنا یہ جائز ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے؟ تو یہ بات تو آپ کو پہلے ہم سے پوچھنے سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھنا چاہیے تھا، اشرف علی تھانوی سے پوچھنا چاہیے تھا. آپ دیوبندی کا دعویٰ کرتے ہو، دیوبندی کی کتاب بھی نہیں پڑھے آپ نے. کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیا پنا ہے کہ آپ دوسرے کو تو فتویٰ ٹھوک رہے ہو، آپ اپنے گھر کی خبر نہیں آپ کو. آپ مجھے بس اتنا بتا دیجیے کہ قبر سے مانگنا جائز ہے یا
सजदा करना जायज था, मुझे बता दीजिए। ये हमारे नजदीक भी जायज हैं, आपकी किताब में भी जायज हैं। ये आपके अशरफ अली थानवी ने हिकायत औलिया में लिखा है, याकूब नानोतवी के कब्र पे जाके आप लोगों ने मांगा मट्टी, वो कब्र की मट्टी चाट चाट के साफ कर दी आप लोगों ने, वहाँ शिफा मिली आपको। और या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह दस्तगिरी कीजिए। हाजी इमदादुल्लाह आपके जो सारे बुजुर्गों के पीर है, रशीद अहमद गंगोही भी उनके मुरीद है, हाजी रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, महमूदुल हसन देवबंदी, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी, ये सब के सब उनके मुरीद है, इतने बड़े पीर है। आपके सबसे बड़े पीर है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। उन्होंने लिखा है फकीर मरने के बाद भी वही फायदा पहुंचाता है जो जिंदगी में पहुंचाते थे। अब मरने के बाद जब फायदा पहुंचाते हैं, किसको पहुंचाते हैं? जो लेते हैं, फायदा लेते हैं उसको पहुंचाते हैं। अब लेना अगर गलत है तो पहुंचाने वाला भी गलत होगा ना। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो थोड़ी देर, ठीक है? आप जो कह रहे हैं, अगर लिखी हुई आप उनकी महफूजा में लिखी हुई है सारी किताबों में, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, ठीक है, हाँ अगर लिखी हुई है किताबों में ये बात जो आप कह रहे हैं, हाँ आप जो कह रहे हैं ना, आगे मक्की साहब बात कर रहे हैं ना, हाँ तो आप जो बता रहे हैं कि वो भी करते थे, ऐसा करते थे, कमर परस्ती करते थे, ठीक है? हाँ, कब्र परस्ती नहीं, परस्ती किसे कहते हैं पहले ये बताओ, तुमको समझ में आता है परस्ती किसे कहते हैं? जाहिल की बात, जहालत की बात करते हो। तुम्हारे दूसरी किताब में मैं सबूत देता हूँ परस्ती किसे कहते हैं, परस्ती किसे, उसका भी सबूत देता हूँ। दारू देखो, परस्ती का मतलब क्या? सुनो, एक आपकी बात मैंने सुना ना, मैं पूरा आपको मुकम्मल इसका जवाब दूंगा, इत्मीनान से सुनो। ये सुनो, पहले तो मेरी बात 2 मिनट की बात थी, मेरी बात सुनो पहले। कब्र परस्ती बीच में क्यों उठाते हो? तुम बोलो ना कि जो कब्र के साथ जो मुआमला करते हैं। अब परस्ती, कब्र परस्ती जब तुमने बोल दिए तो ऑटोमेटिक शिरक हो रहा है। तुम अपने मौलवी पर शिरक का फतवा लगा रहे हो। मत करो, बोलो। सुनो पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? बोलो तुम पहले, तुम इत्मीनान से बोलो, मैं सुनता हूँ और फिर मैं बोलूंगा, तुम इत्मीनान से सुनना। मेरा ताल्लुक देवबंद है, लेकिन मैं हर देवबंदी को नहीं मानता। तो फिर कौन से देवबंदी को मानते हो? मैं जिस गाँव में बसर कर रहा हूँ, मैं जिस गाँव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में बसर कर रहा हूँ, वहाँ पे ना कोई देवबंदी कहलाता है, ना कोई बेलवी कहता है, कोई तुम्हारी बात ही इतनी बेवकूफाना है, इतना जाहिलाना है तुम्हारी बात। देवबंदी से तुम्हारा ताल्लुक है, इतना काफी है। तुम किस देवबंदी को मानते हो, किस देवबंदी को नहीं मानते हो, उसका मुझे कोई ताल्लुक नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई इतना ताल्लुक नहीं है, कुछ से ताल्लुक है, कुछ से ताल्लुक है। फिर देवबंदी कैसे कहलाते हो तुम? देवबंदी का मतलब होता है उलमा देवबंद को जो मुसलमान मानता है वो देवबंदी है। उलमा देवबंद को जो मुसलमान मानता है वो देवबंदी। आप कब्र परस्ती किसे कहते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। 1900, आप गौर से सुनो जरा, आपकी बात मैं गौर से सुनता हूँ, आप सुनते नहीं। 2 मिनट सुनो, मैं आपको बहुत एहतराम से बात कर रहा हूँ, आप 2 मिनट सुनो, फिर आपको बोलने का मौका दूंगा। आपके शब्बीर अहमद उस्मानी, जानते हो नाम उनका? हाँ, नाम सुना है। हाँ, शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी बहुत बड़े मुनाजिर भी थे, बहुत बड़े शेखुल हदीस, देवबंद के मुदर्रिस और देवबंद के बहुत बड़े जिम्मेदार आलिम थे। वो जब 1922 में सऊदी में ये आले सऊद का हुकूमत कायम हुई, हुकूमत कायम होने के बाद उन लोगों ने 10,000 सहाबा के मज़ारों को तोड़ के मिस्मार कर दिया और ताइफ में, मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में 2 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया सऊदी के हुकूमत। सुनो, जब हुकूमत ने 2 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया तो शब्बीर अहमद उस्मानी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बहुत सारे बड़े बड़े उलमा देवबंदी जाकर, उलमा देवबंद वहाँ जाकर, वहाँ के आले सऊद अब्दुल अजीज बिन आले सऊद, उससे जाकर मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद उनसे पूछा कि आप ताइफ के मुसलमानों को कत्लेआम क्यों किए और सहाबा के कब्रों को मिस्मार क्यों किए? तो आले सऊद ने जवाब दिया कि वहाँ पर शिरक होता था। तो बोले क्या हर सिजदा शिरक है, हर साजिद आबिद है? तो आले सऊद ने कहा कि मैं आलिम नहीं, मैं आलिम से बात कराता हूँ। तो उसके बाद उनके उलमा को, वो किसी आलिम को लाया तो उससे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, हर साजिद आबिद नहीं, क्योंकि हर साजिद अगर आबिद होगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें सजदा किया तो वो भी आबिद होगा,
اور سب مشرک ہوگا, یعقوب علیہ السلام بھی مشرک ہوگا, تو نبی مشرک نہیں ہو سکتے. نبی شرک. یہ سنو سنو پہلی بات یہ ہے, بات کا آسان ہے اسے. تو یوسف علیہ السلام مسلمان ہے نا, مسلمان تو ہے لیکن بہت پہلے کے نبی ہے نا. تو شریعت میں احکام بدلتا ہے, عقائد نہیں بدلتا ہے. اتنا عقل نہیں ہے تم کو. تمہارے شبیر احمد عثمانی سے بڑے عالم ہو گئے تم. شبیر احمد عثمانی نے جو کہا وہ میں کہہ رہا ہوں, میں میری بات نہیں کر رہا ہوں. تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ تم کو اعتراض شبیر احمد عثمانی سے ہے کیا؟ میں تمہارے شبیر احمد عثمانی کی بات کو نقل کر رہا ہوں, تم کو بول رہا ہوں, تم غور سے سنو. پہلے غور سے سنو. تو ہر ساجد عابد نہیں, یہ کہہ دیا. کب عابد ہوگا؟ جب ان کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا. اگر خدا کے بندہ سمجھ کر, سجدہ دو طرح کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ساجد عابد کیوں نہیں, سجدہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تعظیمی ایک تعبدی. ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے, ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے. تعظیم کا سجدہ اگر کیا تو حرام ہے, شرک نہیں, حرام ہے, گنہگار ہے. اور اگر عبادت کا سجدہ کیا, اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا لائق سمجھا, اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا لائق سمجھا, تو وہ ہوگا شرک. تو ہر مسلمان جو کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا لائق نہیں سمجھتا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں, تو وہ تو خود کہہ دیا. اور اس کا ہمیشہ یہ نعرہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. تو جس کو سجدہ کر رہا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ تعظیمی سجدہ کر رہا ہے, وہ شرک نہیں کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, حرام. تو جب ایسا انہوں نے ان کو ہرایا, کس نے ہرایا؟ تمہارے دیوبندی شبیر احمد عثمانی نے آل سعود کو ہرایا. ہرانے کے بعد آل سعود نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے صحابہ کے مزار کو توڑے تھے وہاں پر کم سے کم ایک نشانی کے طور پر یہ فلاں صحابی کی قبر ہے, وہاں پر ایک پتھر رکھ دیں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا, بعد میں اس وعدہ بھی پورا نہیں کیا. خود شبیر احمد عثمانی خود کتاب میں لکھے ہیں, تمہارے فتاوی دارالعلوم میں یہ سارے داستان لکھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت ساری کتاب میں. اور تمہارے اس کے حسین احمد مدنی تمہارے دیوبندی ہے نا, اس نے بھی شہاب الثاقب میں آل سعود کی 40 صفحات میں برائی بیان کیے ہیں. مسلمانوں کے قتل عام کرنے والا, مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنے والا, صحابہ کی قبروں کے ساتھ بے احترامی, اس طرح کی بہت سارے آل سعود کی برائی کیے ہیں, جس کے ساتھ آج تم جو ہے جس کی صدقہ زکوٰۃ کھا کر ان کی جو ہے تلوے چاٹتے ہو آج کل کے تمہارے علماء, لیکن تمہارے بڑے علماء ان سے مخالفت کرتے تھے. اب یہ بتاؤ, تمہارے مولوی کہتے ہیں قبر پرستی نہیں, وہ قبر پرستی نہیں, وہ ہے تعظیم. اور وہ بہت سارے خرافات ہے, برائی ضرور ہے, لیکن تم مشرک ہرگز نہیں کہہ سکتے, قبر پرستی ہرگز نہیں کہہ سکتے. اور خود تمہارے مولوی لوگ قبر کے مٹی بھی چاٹ کے صاف کیے ہیں, وہاں سے شفا حاصل کیے ہیں. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تمہارے سب سے بڑے پیر ہیں, وہ کہتا ہے کہ قبر سے اللہ والوں کی قبر سے فیض ملتی ہے. اور قاسم نانوتوی روڑکی سے کلیئر شریف جب جاتے تھے, جو بغیر چپل کے جاتے تھے, وہاں 3 دن مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبر والوں سے فیض لینا. تو قبر والے کچھ دے نہیں سکتے تو کیا لے رہے تھے 3 دن بیٹھ کر. اور جب سلیٹ جاتے تھے بنگلہ دیش میں, وہاں 40 دن کا مراقبہ کرتے تھے قاسم نانوتوی. سلیٹ وہاں ایک مزار ہے بنگلہ دیش میں, تو وہاں جا کر آپ میگھالیہ کے ہیں نا؟ ہاں, میگھالیہ کے ہیں آپ؟ میگھالیہ سے سلیٹ نزدیک ہے. سلیٹ کا بھی نام سنے ہیں؟ نام سنا کیا, دیکھا بھی. ہاں, سلیٹ میں ایک بہت بڑا مزار ہے حضرت شاہ جلال یامنی رحمت اللہ علیہ. ان کے مزار پہ قاسم نانوتوی جا کر 40 دن کا چلہ کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے. تم قبر پرست ہم کو کہتے ہو, شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم کو. پہلے اپنے ملاؤں کی کتابیں پڑھ لیتے, پھر ہمیں قبر پرست ہرگز نہیں کہتے. اب بتاؤ دیوبندی کافر ہے کہ نہیں؟ پہلے دیوبندی کی کفر پر بات کرتے ہیں. تمہارے سوال کا میں نے جواب دے دیا. تو ہم کیسے قبر پرست ہوئے؟ اگر ہم قبر پرست ہے تو قاسم نانوتوی کیوں نہیں؟ جواب دو. نہیں, قبر پرست قاسم نانوتوی قبر پرست ہیں؟ مجھے معلوم نہیں, میں ثبوت دوں گا نا. ثبوت دینا میرا کام ہے. حاجی امداد اللہ قبر پرست ہے کہ نہیں؟ یہ کام اگر تم سنو, اگر ان کی کتاب میں ایسا ہے تو وہ قبر پرست ہے یا نہیں؟ آپ کا
मैं कह रहा हूँ अगर उनकी किताब में ऐसा है तो वो कब्र परस्त है या नहीं, जवाब दो। ने हमारे नबी पर झूठ का फतवा लगाया है, तो काफिर तो है ही। तुम जो हमको कब्र परस्त कहा, तुम्हारा फतवा तुम पर वापस गया, इसको मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे उलमा काफिर भी है, और तुम्हारे उलमा काफिर इसलिए हैं कि तुम्हारे उलमा ने किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। मामला करेंगे वो तो करेंगे। तुम्हारे उलमा ने किताब में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, और नबी का इल्म माज़अल्लाह पागल और जानवर के इल्म की तरह है। और तुम्हारे मौलवी ने लिखा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तुम्हारे मौलवी ने लिखा है माज़अल्लाह शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। तो इन इबारत की वजह से देवबंदी दुनिया का सबसे गलीज, सबसे बदतरीन काफिर है। अहमद रजा खान है ना, उन्हीं का ये कारनामा है, उन्हीं का किया धारा है। कौन सा? है ना, आपको असलियत पता नहीं है जी, आपको असलियत पता नहीं है, सारी उन्हीं का किया धारा है। किनका? है ना, माज़अल्लाह शैतान किनका? है, शैतान के इल्म ज्यादा पता रहे ना कि छोड़ देते हैं। हाँ, ये किनका है? हाँ, ये जो है ये किराया धारा, ये सारे जो है साजिश आपकी आपके जो अहमद रजा खान है जो अच्छा, तो आला हजरत की कोई किताब में है ऐसी बात? सबसे बड़ा तो कबीर वो था। अच्छा, आला हजरत की कोई किताब में ऐसी बात लिखी हुई है? आला हजरत ने खुद ये काम किया है, थोड़ी कहेंगे काम किया है कि मैं ये इबारत पेश कर रहा हूँ, तुम कह रहे हैं आला हजरत की क्या धारा है? आला हजरत की किताब में है, दिखा सकते हो? खुला में क्या, क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं, कौन सी किताब में है बताओ? ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। अभी बताओ ना। बताऊंगा कब बताओगे? एक साल बाद बताओगे? बताऊंगा मैं। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ ना। तुम्हारी बराहीन कातिया में लिखा हुआ है, बराहीन कातिया में लिखा हुआ है। अभी मैं इबारत पेश करता हूँ, इबारत अभी पेश करता हूँ। तुम कब पेश करोगे बताओ? ये जो सारे जो इल्जाम लगा रहे, सारी बातें से लगाए जा रहे हैं, इल्जाम नहीं, हकीकत है, ये सारी किताबों में है। आपकी तरफ से कहा ऐसा जो किया था सारे साजिश से। अच्छा, तुम बोल दो, ये सब इबारत जिसने भी लिखा वो काफिर है, बोल दो, बोल दो। मैं बोल रहा हूँ ना, जिसने भी लिखा है, जिसने भी अगर आला हजरत की किताब में लिखा हुआ है तो काफिर है। अगर थानवी की किताब में लिखा हुआ है, गंगोही की नानुतवी की किताब में लिखा हुआ है तो वो काफिर है, बोल दो, तुम बोल दो। ये इबारत अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है, और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकता है। ये इबारत जिसकी किताब में लिखी हुई है वो सबके सब काफिर है। बोलो, बोलो, तुम बोल दो ना। तुम आला हज़रत पर तो इल्जाम लगाए, लेकिन ये इबारत पढ़कर बताओ, ये जो मैंने जैसा बोला ऐसा बोल के बताओ तुम कि ये सबके सब काफिर है, जिसने भी लिखा वो काफिर है, बोल दो। लिखा हुआ है ना ये सारी इबारतें, ये इबारतें अगर देवबंदी की किताब में लिखी हुई हैं तो देवबंदी काफिर है, अगर बरेलवियों की किताब में लिखा हुआ है तो वो काफिर है, बोल दो। उनकी किताब में पूरे लिख दिया है। नहीं, बोल दो कि जिसकी किताब में ये किताबें, उन्होंने जिसका कोई सबूत नहीं था, उन्होंने ये काम खुद किया है। किसने? आपके जो अहमद रजा खान है उन्होंने ये सब इबारत किताब में लिखा है, उन्होंने लिखा है। तो देवबंद में आज भी देवबंदी छाप के किताबें देवबंदी लोग बेच रहे हैं। उनकी अपनी किताब में नहीं लिखा, उनकी किताब में लिख दिया है। हमारी किताब में कौन सी किताब में लिखे? नाम बताओ, किताब का पेज नंबर बताओ। आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो बता रहे हैं अभी। बराहीन कातिया देवबंदी की किताब है कि बरेलवी की किताब है? बरेली, अरे किताब कोई बरेली देवबंदी है ये मत कहो। अरे किताब बरेलवी देवबंदी नहीं होती, बेशरम कहीं के, बेगैरत इल्जाम लगाता है। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती तुझे बोलते हुए? बेगैरत कहीं के, मुनाजरा करने आता है, खुद अपनी किताब पहले पढ़ के नहीं आता, बेहया, बेगैरत देवबंदी काफिर। तुझे शर्म नहीं आती झूठा इल्जाम लगाते हुए? किताबें देवबंद में छाप रहे हैं, देवबंदी उस किताब को हक पे समझते हैं, उस अकीदे का बचाव करते हैं, उस अकीदे